गुड मॉर्निंग पिला माने आमे पूर्व वीडियो रे पढ़िथिले महासागर और सागर तल सागर जलर संचालन विषय पढ़िथिले। आज आमे जुआर विषय पढ़िबा। आमे जानिचे जे समस्त महाजगतिक पिंड माने सूर्य चंद्र ग्रह और नक्षत्र मानकर परस्पर आकर्षण रहिछि। एही आकर्षण सेमानकर ओजन और उच्चता उपरे निर्भर करिथाए। आकर्षण जोगु भूभाग अपेक्षा जलभाग अधिक आकर्षित हुए। फलरे समुद्र जलस्तर रे बा जलपृष्ठ रे उत्थान और पतन घटिताए। एही उत्थान बा फुली जीवाकू जुआर कुहा जाए और जलस्तर ह्रास बा पतन हेबाकू भट्टा कुहा जाइथाए। तो महासागर और सागर मध्यरे दिनकू 2 थर जुआर और भट्टा होइथाए। सूर्य और चंद्रर महाकर्षण शक्ति बलरे पृथ्वीर प्रत्येक पदार्थ को आकर्षित करिथांती। तेबे सूर्य पृथ्वीठारु बहुत दूर रे थिबारु सूर्य अपेक्षा चंद्रर आकर्षण शक्ति अधिक थाए। मुख्यतः चंद्रर आकर्षण जोगु जुआर सृष्टि होइथाए। साधारणतः जुआर 2 प्रकार होइथाए। गोटे हैला प्रत्यक्ष जुआर आउ गोटे हैला परोक्ष जुआर। प्रत्यक्ष जुआर कहिले चंद्रर सीधा सड़क आकर्षण द्वारा होइथाए। परोक्ष जुआरटी सेहीपरि समान जुआर होइथाए किंतु तार प्रत्यक्ष जुआर विपरीत दिगरे होइथाए। एहाकू बुझिबा पई गोटे चित्र नेबा। देख प्रथमे रहिले पृथ्वी तापरे चंद्र तापरे सूर्य। पृथ्वी चंद्र और सूर्य गोटे सरल रेखारे रहिबे सेतेबेले प्रत्यक्ष और परोक्ष जुआर होइथाए। एठी सूर्यंकर दूरता अधिक हेतु एहांकर भूमिका कम होइथाए। अधिक आकर्षण रहिथाए चंद्र। पृथ्वीर चारिपाखरे थिबा नील रंग एहा हैला जलस्तर। चंद्रर आकर्षण द्वारा जलस्तर एठी फुली जाए तेणु जुआर सृष्टि हुए। एहाकू प्रत्यक्ष जुआर कुहा जाए कारण एठी चंद्रंकर डायरेक्ट आकर्षण द्वारा बा सीधा सड़क आकर्षण द्वारा होइथाए। एही आकर्षण जोगु उभय पार्श्वर जलराशि एही स्थान को माने क स्थान को प्रवाहित होई प्रत्यक्ष जुआर सृष्टि करिथांती। ठीक सही समय रे परोक्ष जुआर मध्य सृष्टि होइथाए जहाँकि प्रत्यक्ष जुआर ठीक विपरीत दिगरे। एठी जलराशि रे चंद्रर आकर्षण नथाए। पृथ्वी चंद्रर आकर्षण जोगु चंद्र आड़कू टिके आकर्षित बा घुंची आसी थांती। किछि मात्रा रे घुंची आसी थाए। फलरे जल भाग और कठिन भाग मध्यरे एक शून्य स्थान बा फांका स्थान सृष्टि हुए। एही स्थान पूरण करिबा पाई तार 2 पार्श्वरु जलराशि एठाकू माने ख स्थान को गति करिथांती। 2 पार्श्वर जलराशि ए ख स्थान को आसंती। तो एठी जलस्तर बढ़ी जाई जुआर सृष्टि होइथाए। एही जुआर को परोक्ष जुआर कुहा जाए। तेणु आमे देखिले क स्थान रे प्रत्यक्ष जुआर और तार विपरीत दिगरे माने ख स्थान रे परोक्ष जुआर सृष्टि हेउछि किंतु सेमानकर मध्यवर्ती अंश माने ग और घ स्थान रे जलस्तर पतन हेउछि तो एठी भट्टा सृष्टि होइथाए। तेणु आमे जानिले जे पृथ्वीर आवर्तन जोगु जेउ अंश चंद्रर सम्मुखीन हुए बा चंद्र पार्श्व को जेउ पार्श्व रहे सेही पार्श्वर जलराशि चंद्रर आकर्षण जोगु फुली उठे फलरे जुआर सृष्टि होइथाए। एही जुआर को प्रत्यक्ष जुआर कुहा जाए। ठीक सही समय रे तार विपरीत दिगरे जलराशि उपरे चंद्रर कोनोसी आकर्षण नथाए किंतु भूपृष्ठर कठिन अंश किछि मात्रा रे चंद्र आड़कू आकर्षित होइथाए। फलरे
ଜଳଭାଗ ଓ କଠିନ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଜଳରାଶି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସ୍ଫୀତ ହୋଇ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଠି ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଜୁଆର କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଜୁଆର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ମାନେ ଗ ଓ ଘ ସ୍ଥାନରେ ଜଳସ୍ତର ପତନ ହୋଇଥାଏ ବା ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଭଟ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଜୁଆର ଓ ଭଟ୍ଟା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଦେଖିବା। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ମିଶି ଭୂପୃଷ୍ଠ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଜୁଆର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଝିରେ ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜୁଆର କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଜୁଆର କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜୁଆରକୁ ଗୁରୁ ଜୁଆର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜୁଆରକୁ ଗୁରୁ ଜୁଆର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଜୁଆରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଥିବା ଜଳ ପତନ ବା ହ୍ରାସ ପାଇ ଭଟ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ସମଗଣରେ ଥାଆନ୍ତି। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ପୃଥିବୀ, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମକୋଣରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୂରତା କମ୍ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ପରସ୍ପରଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବିରୋଧ ହେତୁ ଜୁଆର କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୁଆରକୁ ଲଘୁ ଜୁଆର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି କମ୍ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲଘୁ ଜୁଆର କୁହାଯାଉଅଛି। ତ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ କି ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ କିଛି ବାଟ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆକର୍ଷିତ ହେତୁ ଏଠି କିଛି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଜଳ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲଘୁ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲଘୁ ଜୁଆରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଥିବା ଜଳ ପତନ ହୋଇ ଭଟ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳର ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଛ ଧରା ତଥା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆଜିର ପାଠରୁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟଫଳ 1ରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଜୁଆର କ'ଣ? 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଆର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରୁ ଜୁଆର କେଉଁ କେଉଁ ତିଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜୁଆରକୁ କେଉଁ ଜୁଆର କୁହାଯାଏ? 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ କାହାକୁ
କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟଫରଦ 2ରେ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବ। 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଲଘୁ ଜୁଆର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଗୁରୁ ଜୁଆର ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।